ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। असी लगातार चर्चा कर रहे हैं 26 मई यानी 6 महीने हो चुके ने अंदोलन नूं और हुण किसानां ने मुड़ 6 महीनों बाद अंदोलन का राह अपनाया है। और सवाल क्योंकि इसलिए भी उठ रहे ने क्योंकि इस वेले कोविड का कोरोना का माहौल है और उसनूं लैके प्रदर्शनों के उपर जिहड़े सवाल ने वो चक्के जा रहे हैं। साडे नाल मेहमान जुड़े हुए ने। प्रोफैसर साहब तुसीं गलबात सुन रहे सी ब्रेक तो पहला सारी, जिस तरीके नाल बीजेपी अपना प्रतिक्रम दे रही है या किसान आगूआं दा अपना प्रतिक्रम है, उस दे विच सवाल बहुत सारे उठ रहे ने टाइमिंग नूं लैके इस वेले। क्योंकि पिछले दिनी जदों पंजाब दे विच प्रोटेस्ट की गल हुई सी उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने भी कहा सी भी फॉर द टाइम बीइंग इसनूं डिले कर देना चाहिए एक बारी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है। खैर एनीवे हुण 26 तरीक की 26 मई है, जिहड़ी 26 मई का अंदोलन जिवें पंधेर साहब दस रहे हैं भी हर जगह ते इस तरीके नाल कीता जाऊगा। उन्हां सवालों के विच किस तरीके का माहौल बनता तुसीं देख रहे हो? देखो दबाव तो बहुत ज़्यादा है, रोष भी बहुत ज़्यादा है। तुहानूं कल नूं अपने आप देखने नूं मिल जूगा। हालत इहो जी है कि देखा जाए कि जो पोलीटिकल पार्टियां नूं किसानां ने अपने नाल नहीं सी जोड़िया, वो पोलीटिकल पार्टियां देश दीयां 12 पोलीटिकल पार्टियां खासकर रीजनल पार्टियां उहदे च कांग्रेस भी है, वो जे आपां मोटी भाषा यूज़ करिए तो किसानां दे पिछे घसीटे गए, उन्हां दी मजबूरी बन गई है कि इन्हां दे पिछे खड़िए। और उन्होंने ऐलान किया है कि जे साडी असीं सत्ता विच आवांगे जिथे जिथे भी कल नूं तां असीं ये तिन्ने कानून वापस करांगे और असीं स्वामीनाथन कमेटी दी C2 फार्मूले वाली मिनीमम सपोर्ट प्राइस भी किसानां नूं देवांगे। इहदा मतलब यह है कि किसानां दी तूती बोल रही है। और इन्हां ने चंगा कीता कि इकट्ठ करन दी जगह उन्होंने कहा कि पिंडों पिंडी घरों घरी दुकानां ते दफ्तरां ते जिथे भी तुसीं बैठे आ काला झंडा चला के तुसी इकट्ठे ना हो, क्योंकि कोरोना की महामारी है, तो तुसी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराओ। हुण पार्टियां भी कह रही हैं, अकाली दल भी कह रहा है, होर पार्टियां भी कह रही हैं बीजेपी तो अलावा कि असी तो सारे नाल हैं। आम आदमी पार्टी भी पंजाब च कह रही है। जे नाल है तो तुसी थोड़ा जिहा होर हिम्मत मारो और किसानां दा कोई ना कोई फैसला कराओ। कला लिप सर्विस ना करो। सपोर्ट उस तरह की जे करनी है तो सबसटेंटिव सपोर्ट होनी चाहिए। दूजी गल मेरे मैं थोड़ी जी धालीवाल जिहड़े बीजेपी के मेरे वीर आ वो जिहड़े बोल रहे उन्हां ते गल करनी चाहुंदा। जिहड़े फैसटिवल आ वो धर्मां दे नहीं हैगे। की गल्लां करदे तुसीं हर गल दे विच क्यों धर्म नूं वाड़ दिंदे? क्यों तुसीं हर किते गल नूं तुसीं कम्यूनल कर दिंदे आ? तुहानूं पता है कि मुसलमान जिहड़े पंजाबी इत्थे हुंदे सीगे दिवाली नूं धूम-धाम नाल मनाउंदे सी, होली मनाउंदे सी, सारा कुछ मनाउंदे सी। सारे सिख उन्हां दे ईद ते धूम-धाम दे नाल जांदे सी ते ऐतकी भी गए आ। तुसीं उसनूं धर्मां दे नाल ना दिवाली है वो सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ फैसटिवल हैगा, वो सिख भी मनाउंदे आ, हिंदू भी मनाउंदे आ, मुसलमान भी मनाउंदे। तो जे किसी खुशी कादी जो साडे किसान वीर उत्थे जाके बार्डर ते बैठे भुखे ते आए बैठे असीं पटाकियां नाल खुशियां मनाइए, वो राम जी की बेइज्जती नहीं है। राम ते साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया होया, असीं राम नूं मानदे। राम अल्लाह दा, अल्लाह होया, रब होया, राम होया, रहीम होया, वो इक्को ही ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ रूप है, अलग-अलग ना है, इक्को चीज़ है, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। पर जे तुसीं राम दे नां दे उत्ते देश दे अंदर वंडियां पाओगे ते जय श्री राम दे नां दे उत्ते जां भारत माता दे नां दे उत्ते तुसीं वंडियां पाओगे, वो बिल्कुल किसी नूं बर्दाश्त नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ਉਹਦੀ स्पिरिट ये नहीं है जो पंधेर जी कह रहे, ठीक कह रहे हैं। जे तुसी एक पासे अपना बर्थडे मनाओगे कि अपना मैं स्वैच साहब तो एक कमेंट ले ला फिर बीजेपी कोले वापस। स्वैच साहब तुसी कुछ ऐड करना चाह रहे सी, मैं तुहानूं रोकिया सी, तुसी अपनी गल कह सकते हो, फिर मैं पंधेर साहब तो और धालीवाल साहब तो कमेंट लऊंगा। मैं धालीवाल साहब ते जिहड़ी गल कर रहे सी वो धर्म नाल जोड़ के गल कर रहे सीगे। मैं उस गल दा इतराज कर रहा सीगा कि धालीवाल साहब बतौर धालीवाल नहीं, मैं बीजेपी की गल कर रहे हैं कि बीजेपी हर गल दे विच धर्म नूं लैके आउंदी है। अगर किसान काला दिवस मनाउणा चाहुंदे ने, इहनूं हिंदुआं नाल किवें जोड़िया, इहनूं मुसलमानां दी गल किवें करदे ने? इन्हां ने सत्यानाश देश दा इसे करके करना है कि ये धर्म दे नां ते लोकां नूं वंडदे ने। तुसीं देखो आ पंजाब दे विच मलेरकोटला जिला डिकलेयर किया, यूपी का जिहड़ा मुख मंत्री हैगा वो किहड़ा योगी कोई, ਉਹਦਾ की मतलब इत्थे बयान देण दा कि छोटी जी गल ते तुसीं इत्थे जिला बनाता, तुहानूं यूपी का की कंसर्न है? पंजाब दे विच की है? अपना मलेरकोटला यूपी च हैगा, उत्थे भी धर्म देना क्योंकि कारण की है जान दे सब कुछ ठीक है। कुल मिला के गल बुझ के इदां दे बयान दिंदे ने कि अगे इलेक्शन आ रहे, चोण आ रहे ने। कुल मिला गल ये हैगी है। चलो इस वेले मुद्दा है बयानबाजियां तां जड़ियां हैगियां ये सियासी पद्धर ते धर्म दे नां ते इस वेले मुद्दा यह है कि किसानों का मसला किस तरीके नाल हल होवे, कि ये सिरे लगे, क्योंकि कोरोना
ਕਾਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨਾ ਚੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ 27 ਚੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਧੇਰ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਊਂਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਓਪਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ ਭਾਵੇਂ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਾਧਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਹਦੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ ਕਿਸਾਨੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਵਾਈਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਐਡਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ 1-2 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਚਾ ਦੋ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਜੀ ਵਿਚਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਮਗਰ ਦੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਸਨ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੈਸਨ ਨੂੰ ਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਸਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਧਿਰਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ MSP 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਟਾਫਟ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਡੇਟ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।